میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا فخر ازہر. میں ساجد بول رہا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ ساجد. جی بھائی. آپ کون بول رہے ہیں؟ عرفان بول رہا تھا. کیا؟ عرفان. کون عرفان؟ اب کون عرفان؟ اب میں کیسے بتا دوں بھائی اب کون بول رہا ہوں؟ عرفان نام ہے میرا، تو عرفان بتا دیا میں نے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہو تو آپ تو بتاؤ گے نا. وہ تو میں بتاؤں گا نا تو، لیکن تم کیوں ڈر رہے ہو بتانے سے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کون عرفان، یعنی کہ تمہارا تعارف پوچھ رہا ہوں تو بتاؤ. الحمدللہ بتاؤ. جی چپ کیا ہو؟ ارے اپنا تعارف بتاؤ یار، چپ کیوں ہو؟ تو پہلے آپ بتائیں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ارے میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو بھائی. تو میں بھی پوچھ رہا ہوں آپ کون ہو. میں تو ساجد حسین برکاتی. اور کون؟ میں تو جنید خان، محمد جنید. تو ابھی عرفان بولے. جی ابھی عرفان کیوں بولے؟ اب بھی کیا بولا میں نے؟ پاگل ہو کیا؟ اب سمجھ لو کیا ہے اس میں. نہیں پاگل ہو، تھوڑا ٹونک وونک لے لیا ہو کیا؟ سیرپ ویرا پیتے ہو نشے کی؟ پوچھ رہا ہوں نام تو بتا رہے ہو عرفان، پھر تھوڑی دیر بعد بتا رہے ہو جنید. نہیں سنو، اب میں صحیح بتا رہا ہوں. اب یہ تیسرا بھی ہے کیا کچھ؟ اتنا نہیں، ڈرتے ہو تو کیوں کال پہ میسج، واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہو یار؟ بھائی سنو، میں عزت سے بات کر رہا ہوں جب سے، تو آپ عزت سے ایسے بھڑک کیوں رہے ہو؟ بھڑک میں کہاں بھڑک رہا ہوں؟ میں نہیں بھڑک کیوں رہے ہو یہ بتاؤ سب سے پہلے. چلاؤ مت، سنو میری بات. چلاؤ مت، سنو میری بات، سنو میری بات. سنو. میں نے تم سے نام پوچھا تو تم نے بتایا عرفان، ٹھیک ہے؟ پھر میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے صحیح نام بتایا آپ کا. غلط ہے. آپ کا صحیح نام بتایا آپ نے. نہیں غلط ہے. ہو سکتا ہے غلط ہے، میں تو نہیں جانتا. ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کس بنیاد پر؟ غیب ہے تمہیں؟ علم لدنی ہے؟ غیب جانتے ہو؟ سنو نہیں کیا سنو؟ سنو. عرفان لگا. ہاں بولو. کیا بولوں؟ بولو، خود ہی بول لو. جلدی بات کرو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. بولو جلدی. وہی میں بتا رہا تھا بھائی، میرا نام جنید ہے. ہاں بولو ابھی. سمجھ گئے؟ اور جنید پورا نام بولو. محمد جنید. ہاں کون سا مسلک؟ مسلک سنی. آپ سنی. کون سے مسلک سے؟ سنی بہت سارے سنی ہے، سب سنی بولتے اپنے آپ کو. ہاں آپ کون سے ہو؟ میں سنی حنفی بریلوی. حنفی بریلوی. باپ رے. ارے باپ رے سن کے باپ رے نکل گیا آپ کا تو یار. آپ کا مسلک کون سا ہے؟ ہم تو صحابہ کے زمانے سے بھیا ہمارے اہل سنت. باپ رے باپ، صحابہ کے زمانے سے تم زندہ بچ گئے. ارے تو زندہ رہ گئے، اکیلے زندہ رہ گئے. صحابہ کرام کا جو مسلک تھا وہ ہمارا مسلک. ہاں وہ پتہ چل رہا ہے نا. نام برابر بول نہیں رہے ہو اور مسلک پوچھ رہے ہو صحابی والا. بنا لیے ہو. اچھا نام عرفان بتا رہے ہو، تھوڑی دیر بعد جنید بتا رہے ہو، اس کے بعد بول رہے ہو سنی ہوں، اس کے بعد بول رہا ہوں صحابی ہوں. پہلے بتا دو، خود ہی پہلے ڈیسائیڈ کر لو، پیپر پہ لکھ لو، پھر اس کے بعد آگے مجھ سے بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ تم تعارف کے مقام تک نہیں پہنچے اور تم آ کے کمنٹ پر میرے کو اپنا نمبر دے کے جا رہے ہو. بتاؤ. سنو تو بھائی، سنو نا میری بات سنو. تم تعارف تم نے بولے، تعارف تو یہ بول رہا ہے کر کے تم صحابی کے زمانے ایسا بولا میں نے. تو نے ابھی نہیں کہا کہ جو صحابی کے زمانے میں جماعت تھی میں اسی مسلک پہ تھا تو. ہاں اچھا تو تجھے یہ پتا کیسے چلا کہ جو صحابیوں کا عقیدہ ہے وہ تجھے پتا کیسے چلا؟ کیونکہ تو تھا نہیں. اللہ کے نبی نے تو بتا دیا ہے. اللہ کے نبی نے تجھے تو نہیں بتایا نا. بتا دیا میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے میں چلے گا نا. تو طریقہ کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں. طریقے پہ چلے گا والا نہیں، سنت ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے. ارے یار سننا میری بات سننا. جو طریقہ ہے طریقے پہ تو چل رہا ہی ہے، لیکن جو طریقہ ہے وہ تجھے کیسے پتا چلا؟ ارے قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا بتا کے گیا ہے؟ کیا بتا گیا؟ یعنی قرآن. ایک منٹ. گیا یہ تمیز ہے تمہاری؟ کیا بولے؟ یہ تمیز ہے تمہاری؟ حدیث میں کیا بتا کے گیا؟ یہ تمیز ہے تمہاری؟ اللہ
अल्लाह अकबर। ये नहीं बोला तुमने, ये अभी नहीं बोला, ओवर एक्टिंग अल्लाह नहीं के चलेगी। नबी ने क्या बता के गए? हाँ, अभी तूने थोड़ी देर पहले क्या बोला, बता के गया। यानी माज़ल्लाहि छोटी- रब्बिल आलमीन, छोड़ू क्यों, तौबा कौन करेगा, पहले तौबा करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर बोलने की क्या बात है, तौबा करो, हमको बोलना चाहिए तुम्हारे ऊपर, बोलो जल्दी तौबा सुनो करो। तो सुनो तो सुनो तो ए सुनो, तौबा करो पहला, तमीज नहीं है तुमको अल्लाह के नबी के बारे में बात करना, तो तुम क्यों अपनी जबान से निकालते हो? बड़े बड़े दावे तुम्हारे, साहबी जमाने के जो मसलक था उस पे चल रहे हो, तो ऐसा बोलते हो नबी को? ये बात करने का तरीका है तुम्हारा कि जो हदीस में वो छोड़कर गया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसी बात करते हो तुम? ये अकीदा है तुम्हारा? कहते हो साहबी के अकीदे पे माज़ल्लाह, ये अकीदा है तुम्हारा कि वो जो हदीस में वो छोड़कर गया? अच्छा भाई सुनो सुनो तो, तौबा नहीं करोगे? अरे भाई सुनो तुम, अच्छा तौबा नहीं करोगे, हाँ या ना में तो बोलो, नहीं करोगे बोल दो, वो- आगे बढ़ो। अगर मैंने गलती किया हूँ, गलती ही की अल्लाह है तबारक आपने। व तआला अल्लाह तबारक व तआला से मैं तौबा करता हूँ, हाँ, समझे? अगर समझ गए गलती ना? किया हो नहीं, अगर गलती किया हो नहीं, इस हाँ, गलती मैंने की, अल्लाह गलती- तबारक व तआला से मैंने तौबा कर लिया, समझे? नहीं, इस गलती की मैंने अच्छा तौबा सुनो की, तो, और मैं अब इस सुनो, अब अल्फाज को वापिस लेता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, ये अल्फाज दोहराओ। सुनो तो, एक नहीं। मिनट सुनोगे भाई मेरी? चलो चलो बोलो यार, तुम क्या, तो तुम न तुम्हारे जद्दे आला ऐसी- किए थे, न तुम्हारा इबलीस किया था, न ऐसी- तुम ऐसी- करोगे, आगे बढ़ो ऐसी ऐसी जल्दी बोलो। खुराफातें सुनो, तुम्हारे मसलक नमाज में- होने वाली उसी है, मसलक नमाज से होने निकल वाली के है, हम 5 लोग मिनट का आए। वक्त है, बोलो जो बोलना है। उसी खुराफात से निकल के हम लोग आए, समझे? जिस खुराफात में आज तुम डूबे हुए हो। मतलब तो बता दो अपना यार, बता तो दिया, क्या बता दिया, क्या बताऊं, क्या बताया तुम्हें? चलो बताओ। क्या बताया तुमने? ये क्या बताया बताया? ना कि तुम जो सहाबी के दौर पर जो होता था, तुम्हारा वो अकीदा है ना। हाँ, तो मैंने तुमसे पूछा कि सहाबी के दौर पे क्या होता था, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चलो मेरे को बताओ। कुरान और हदीस का मतलब जानते हो कि नहीं? अरे मेरे भाई, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा अकीदा है तुम में जो बाकी सब में नहीं है, वो बताओ। कुरान और हदीस में जो चलेगा वो अहले सुन्नत वल जमात, समझे? बिल्कुल सही बोले, सही है ना? हाँ सही है, कौन मना कर रहा है। हम उसी में चलने वाले हैं। और अगर कुरान में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, यानी कुरान की 2 आयतें बज़ाहिर हमारी नजरों में टकरा जाए, तो उसका फैसला कैसे करोगे? अल्लाह के नबी की हदीसों में देखेंगे। नहीं, हदीस समझ लो, हदीस में भी 2 तजाद पाई जा रही है, या फिर 2 क्या- आयतें हैं जिनमें तजाद पाई जा रही है, ठीक है, तो उसका फैसला कैसे करोगे? कुरान की आयत को कैसे समझोगे? क्या बोले? अगर समझ लो 2 आयतें में तजाद पाया जा रहा है, यानी बज़ाहिर हमारी इख्तिलाफ। नजरों में, सुन लो, मैं इजी में बोल देता हूँ, सुनो जल्दी, टाइम नहीं है। अगर कुरान की 2 आयतें हैं, ठीक है, हाँ जी, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। और दूसरी जगह पे कुरान ने फरमाया सूरह तहरीम में कि ईमान वाले फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे मददगार है। तो ये दोनों आयतें बज़ाहिर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे मसलक के लिए है, वो टकराती है। तो इस वक्त फैसला कैसे करोगे? इस वक्त फैसला कैसे करोगे? बज़ाहिर वो टकरा रही है, समझे जुनैद भाई? जी, ये बज़ाहिर का मतलब समझे, आपकी नजरों में वो टकरा रही है, लेकिन हकीकत में टकराना नहीं है, हाँ समझ रहे? जी, आप अभी तक जितना बात किए ना, आदमी मुझे थोड़े संजीदे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर देखो, मैं क्या, दुनिया का कोई आदमी तुमको सुधार नहीं सकता, ठीक है। जी, अभी जो है ना, अभी मैं इसका जवाब देता हूँ कि अगर जब 2 आयतें बज़ाहिर अगर टकरा रही हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? बज़ाहिर अगर वो इसका, अगर जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और दूसरा है ये सूरह तहरीम की आयत, तो जो पहली आयत है इसका मुराद क्या है और दूसरी आयत क्या है, इसका मुराद क्या है, तो इसके लिए हमको मुहद्दिसीन की तफसीर देखनी पड़ेगी। और इसकी तफसीर में जमहूर मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये दुआ जो है, जो मदद है, वो खास अल्लाह से है, और खास की जो सिफत है वो जाती से है।
اور سورہ تحریم کی جو آیت ہے وہ جو صفت ہے وہ عطائی ہے. یہ جو بندے جو مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں, اور یہاں جو ہوتا ہے خاص یعنی ذاتی, یہ فرق ہے. تو اس کا جو یہ دو آیت کریمہ جب دو تضاد ہو جائے تو اس میں ایسی تفسیر سے فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح اگر دو حدیثوں میں تضاد آ جائے, ٹھیک ہے, اور حدیثوں کی پھر چھان پٹک ہوگی, جیسے سند دیکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا جس پر جمہور نے اتفاق کیا ہے, سمجھے, اس بات کو مانا جائے گا. ٹھیک. اور آپ جو کہہ رہے ہو خرافاتوں کے بارے میں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ خرافاتیں مثال کے طور پر یہ چادر, یہ گھاگڑ, یہ وہ جو ڈھول بجاتے کیا کرتے, وہ جو ڈھول تاشا بجاتے نا, ہم اہل سنت کے غلام ہیں, علماء کے غلام ہیں. اگر ہم کو سرکار اجازت دے ان نگاڑے توڑنے کی, ڈھول پھوڑنے کی اور وہاں پہ مزاروں پہ عورتوں کی داخلہ کرنے کی, تو اس میں آگے رہوں گا میں. اور اس پر ہمارے بڑے بڑے علماء نے, ٹھیک ہے, سنو تو بھائی, سنو تو, سن لو, 2 منٹ بات سن لو. ہمارے بڑے بڑے ایک منٹ میری بھی تو سنو, کب سے بولے جا رہا ہے. بولو. یہ جو ڈھول بجانا, چادر چڑھانا, قبروں میں پھول چڑھانا, یہ اسلام ہوتا تو آج پورے کے پورے آج وہی نہیں کرتے. قرآن اور حدیث کیا ہے, پھر کیا رہ جائے گی. اس کی عزت اور احترام کا مطلب ہی وہی ہے. اب کچھ چیز اپنے طرف سے نکال لینا, دین میں کچھ چیز نئی ایجاد کر لینا, وہ تو بدعت ہو گئی نا بھائی. دیکھیے ابھی بات ایسا ہے, بدعت کی ٹاپک میں نہیں ہو. بولو. جس میں کہ اپن لوگ ہمارے یہاں سب وہی کرتے تھے پہلے, پتہ ہے. نہیں, وہ تم مدعے کی بات کرو, وہ میں بتاتا ہوں. وہ کرتے تھے پہلے بدعت ایسی گھس جاتی تھی, پھر علماء کرام نے سمجھایا, قرآن حدیث دکھائے. دیکھیے پھر میری بات سنو, میں آئی, پھر میری بات سن, حدیث میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ابھی سن لو, ابھی میری بات سن لو. ابھی تم ہے نا ذاتی کر رہے ہو اور روڈلی بات کر رہے ہو. جو میں نے تم کو کہا کہ بدعت اس کو مت بولو, ٹھیک ہے, اور میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ بدعت کی ٹاپک پر ہی مت آؤ, ٹھیک ہے. اس کو الگ انداز میں سمجھاؤ, بدعت مت کہو, کیونکہ میں بدعت کی اصل تعریف آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کا مطالبہ پورا نہیں کر پائیں گے. تو میں اس پہ ٹاپک پہ نہیں آ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی نماز کا وقت ہے. بدعت کی تعریف کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. بولیے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے تو یہ بتا دیا تھا کیا کر کے آج دین مکمل ہو گیا. اب ہوا تھا کہ نہیں یہ بتائیں آپ. ہاں ہوا, بولیے آگے. مکمل ہو گیا تھا. ہاں بولیے نا, بولیے آگے. اب جس میں دین میں جو چیز نئی ایجاد ہوئی ہے, اللہ کے نبی نے کہہ دیا جو دین سمجھ کے کرے گا وہ تو بدعت ہو گئی. آگے. جی صحیح بات ہے کہ نہیں. کیا جو دین سمجھ کے کرے گا, نئی چیز ایجاد کرے گا, وہ تو بدعت ہو گئی نا بھائی. تازیہ نکالنا, یہ قبروں میں پھول چڑھانا, یہ چادر چڑھانا, یہ کیا ہے. تو پھر یہ نئی چیز نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. میں دیکھیے معاملہ ایسا ہے کہ جو آپ نے بدعت کی تعریف کی, اصل میں وہ بدعت ہے ہی نہیں دور تک, ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ سن لیجئے. ہاں بولیے. بدعت کی جو تعریف ہے وہ اصل بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین میں وہ نیا کام ایجاد کرنا جس سے ترک سنت ہو, ٹھیک ہے. اس کو جو ترک سنت ہو, مطلب جس سے ترک سنت ہو جائے, مطلب ایسا کچھ چیز ایجاد کرنا جس سے سنت چھوٹ جائے, ٹھیک ہے. اور جو دوسری حدیث ہے, وہ دوسری حدیث میں ہے کہ صحیح مسلم یا غالباً صحیحین کی حدیث ہے, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو صحیح ہے یا حسن کی درجے تک ہے, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو امت کے لیے اچھا ہے اور اسلام کے لیے اچھا ہے, تو اس کا ثواب اس کو ملے گا, اور جو عمل کریں گے قیامت تک ان کا بھی ثواب ان کو ملے گا. اور دین میں سن لیجئے اس پہ جو من سننا کے الفاظ ہے نا, من سننا اسے کہتے ہیں جو ایجاد کرنے کے معنی میں آتا ہے, سمجھے. حدیث کے الفاظ یہی الفاظ ہے کہ من سننا یعنی جو ایجاد کرے گا, نکالے گا, ٹھیک ہے.
और पूरी हदीस मेरी हुई नहीं, और पूरी हदीस ये है, और जो बुरा तरीका इजाद करेगा तो उसका गुनाह उसको, और जो कयामत तक करते आ रहे उन सबका गुनाह भी इसको। तो ये बिदत हसना और बिदत सैया की दलील है। और दूसरी हदीस, जब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है, चलिए जो गलती हुई अल्लाह माफ करे, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उन्होंने हुक्म तराबी के हुक्म को फिर से शुरू किया, तराबी को फिर से शुरू किया। तो जब शुरू किया तो तराबी हुई, तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने या उमर रजी अल्लाह ताला ने, मुझे गालिबन साहबी का नाम अभी परफेक्ट याद नहीं आ रहा है, उन्होंने फरमाया ये बड़ी अच्छी बिदत है तराबी बा जमात। फरमाया ये बड़ी, हदीस के अल्फाज है, मैं तुमको चाहिए तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छे से बात करोगे तो पूरी जिंदगी तुमसे बात करूंगा, गाली गलौज मारपीट करोगे तो मैं काट दूंगा, ठीक है। उन्होंने फरमाया ये बड़ी अच्छी बिदत है। तो बिदत हंसना अलग है, बिदत सैया अलग है। अब जो मैंने हवाला दिया, मैंने जो तुमको कहा कि जो सुन्नत से तर्क की जाए, उसमें एक बड़ा जो आप लोगों के नजदीक जो देवबंद और वहाबियों के नजदीक इब्ने तैमिया, उसने अपनी किताब में लिखा है, हवाला आपको आ जाएगा, ठीक है। और भी दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने किया है। अब जो असल हदीस है ना, ये वाली हदीस कि दीन में जो नया तरीका निकालेगा वो बिदत होगी और हर बिदत गुमराही होगी, इससे मुराद बिदत बुरी वाली बिदत है, जिससे जो वो हदीस जो थी कि जो बुरी बिदत निकालेगा, सुन लीजिए सुन लीजिए, हदीस जो है हमको मुहद्दिसीन से समझना है, अपने कयास से नहीं समझना है, समझे? नहीं तो इसका जवाब ये है, मैंने दे दिया। अभी अगर समझ में आपको आया तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप जल्दी बोल सकते हैं, अभी मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, बोलिए। आप ये कहना चाह रहे हैं करके ये कबर जो है, ये जो चीज है, ये कबर पुजारी, ये जो भी है आने, है ना, वो बिदत हसना है। नहीं, देखिए मेरी बात नहीं सही है कि नहीं ये बताएं तो आप। मेरी बात सुनिए, आप फिर से जबान को टेढ़ा कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से बात करें, कबर पुजारी मत बोलिए। चलिए पूजने का अल्फाज को स्पेल करके बताइए। अच्छा भाई सुने, एक मिनट सुने भाई, नहीं अब बताइए, आपने कह दिया ना अभी पूजने नहीं, आपने मेरी बात सुन लीजिए। आप इतने आसानी से किसी पर पूजने का इल्जाम लगा देते हैं। चलिए बताइए पूजना किसे कहते हैं? अरे मेरी एक बात सुनोगे? इसका आप जवाब दीजिए। आपने जो कहा कबर पुजारी, मेरी एक बात सुनोगे? आपने ये कैसे कहा? इसका तौबा करो, मैं सुनूंगा। मेरी एक बात सुनोगे आप? इसकी तौबा करो, आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, और जो कब्रों पर जाते हैं उनको तुमने कबर पुजारी कहा। आप पुजारी का मतलब आप समझाइए और साबित कीजिए कि वो लोग कबर पुजारी है। साबित करिए। मैं साबित करता हूँ। साबित कीजिए, साबित कीजिए। एक कोई हिंदू, समझ रहा हो कि नहीं, एक हिंदू किसी मूर्ति के सामने अगर फूल चढ़ाता तो वो क्या है? काफिर कहते हैं अपन ना उनको। बोल लीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। आप बोलिए, मेरा टर्न आएगा, हाँ या ना जवाब में दो, जवाब दो। अरे मूर्ति काफिर है क्या नहीं वो? एक मिनट काफिर है क्या नहीं वो? मेरे को बोलने दोगे ना? काफिर हैं क्या नहीं वो पहले बताएं। मेरी टाइम में मेरे को बोलने दोगे ना, फिर मैं बात हाँ ना में जवाब दूंगा। फिर बाद में बोलना ना, मेरे को बात खत्म करने देना, फिर आप बोलना। ठीक है बिल्कुल। जो मूर्ति पे गणपति के और जो भी मूर्तियों पे चढ़ाते हैं और उसको पूजा वूजा करते हैं, पुजारी है उसके, तो बिल्कुल वो काफिर है, कोई शक नहीं, रद्दी बराबर शक नहीं। आगे बोलिए। शक नहीं है ना? नहीं, आगे बोलिए। अपनों को मालूम है जब अल्लाह के नबी ने बता के गए पक्की कब्र बनाना नहीं है, अल्लाह के नबी ने अली को हुक्म दिया था कि जितनी भी पक्की कब्र देखें और जितने भी स्टैचू देखें सबको बराबर कर दो। सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आगे बोलिए। सही है। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा। आगे बोलिए। कबर बनाना कहाँ से जायज है भाई? यानी कबर यानी अपन बना सकते हैं, मुर्दे को दफनाएंगे नहीं तो कबर कहाँ से बनेगी? वो बात सही है नहीं? पर कबर को पुख्ता और मजबूत बनाना ही सरासर गलत है कुरान और हदीस की रोशनी में। ठीक है, अब मैं बोलूं?
میں ایک بار اور میں بتا دے رہا ہوں، میں بولیے. نہ میں کوئی مولانا ہوں، نہ میں نے کسی مدرسے میں پڑھا بھائی. میں ایک ایسی انسان عام آدمی ہوں، بس جو ایسی خرافاتوں سے نکل گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. خرافات سے نہیں نکلے آپ. چلیے وہ بات بعد میں، ابھی وہ مت بولیے. چلیے میں اب میرا ٹائم سٹارٹ ہوا، میں ابھی اپنے ٹائم پہ بولوں گا، آپ بیچ میں مت بولیے. آپ نے پہلے قیاس فی النفس ہی سے جواب دیا، یعنی اپنے نفس پہ آپ نے جوڑ دیا اور ایک قیاس کو ایجاد کیا. پہلا ایجاد سن لیجیے، میری بات سنیں نا، میری بات. میں نے علماء کراموں کی تقریر میں سنا. بالکل آپ نے سنا ہے، بالکل آپ نے سنا ہے. تو جن کی آپ نے تقریر سنا ہے میں ان کا بھی رد کر دوں گا اور آپ کا بھی. سنیے، آپ نے کہا کہ ایک ہندو اگر مورتی پہ پھول ڈالے، اس کی پوجا کرے تو وہ کافر ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کافر ہے. تو تم نے اس سے تقابل یہ کیا کہ ہندو میں جواب دے رہا ہوں، آپ میرے بیچ میں مت بولیے، میں سنا تھا آپ کی. آپ اس سے تقابل کر رہے ہیں، آپ اس سے دونوں کو فٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف اولیاء، ایک طرف نبی کی مزار اور دوسری طرف بدھ کی. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ کہا نہیں نبی کی مزار. تو تم نے قبر کہا نا. نہیں، میں نے کہا نبی کی مزار. تو تم نے یہ تقابل کیوں لایا؟ پھر یہ ٹاپک کیوں لایا؟ بات نبی کی مزار. میں نے نبی کی مزار کہا کیا بھائی؟ ارے تو تم تقابل تو اولیاء اللہ کی مزاروں سے دے رہے ہو نا. نہیں بھائی، میں نے ایک قبر کہا، یعنی اب میں نے نبی کی قبر نہیں کہا بھائی، نبی کی مزار نہیں کہا. کس کی قبر کا ہے؟ اب جس کی بھی یہاں پہ ہمارے ادھر بہت دور دور تک وہ ہیں اولیاء، مزار ہیں، جنگلوں میں بنا دیے ہیں اولیاء. نہ بنا. سنیے نا، اولیاء کہاں، عام انسان ہے. اور سن لیجیے اتنی بڑی بات مت کیجیے. سن لیجیے، ابھی سن لیجیے. آپ سن لو یار میری بات. سنتے کیوں نہیں ہو تم؟ ابھی میں سنا نا تمہاری. تم کو اتنا پتا نہیں ہے یار کہ ایک مسلمان اور ایک طرف ایک بت. ٹھیک ہے، ابھی میں تم کو معلوم ہے، اگر میں تم کو اپنے منہ سے جواب دوں گا تو تمہیں بڑا برا لگے گا. ابھی تم کو میں بخاری سے جواب دوں گا. ٹھیک ہے، بخاری سے دوں گا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز، بخاری دکھانے سے پہلے میں تم کو بتاؤں کہ عقیدے جو ہوتے ہیں، عقیدے جو تم نے ابھی عقیدہ بنایا کہ یہ کرنے سے دونوں میں فرق کیا، دونوں میں یہ ایمان سے خارج، وہ کافر، ایسا یہ عقیدہ جو بھی تم نے بنایا، عقیدہ قیاس سے نہیں بنایا جاتا. عقیدہ قیاس سے نہیں بنایا جاتا. عقیدہ حدیث متواترہ سے بنایا جاتا ہے، حدیث صحیحہ سے بنایا جاتا ہے. تو کیا اس کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ دوسری چیز، آپ نے کہا، آپ نے جو تقابل لیا، جو بھی ولی کا، جو بھی آپ نے کہا، جو بھی آپ کے گھر کے بازو میں ولی، جس کا بھی اللہ جانے کس کا اگزامپل لیا، تو امام بخاری نے بخاری شریف غالباً جلد 2, 3 یا پتہ نہیں، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اسکین میں ضرور لگاؤں گا. قتل الخارجین والملحدین فی الاقامتی والحجتی، خارجیوں کے قتل کا بیان بعد کی ان پر حجت قائم ہو چکی ہے. کن کا؟ خارجیوں کا. کیوں؟ امام بخاری آگے فرماتے ہیں کہ خارجی جو ہے روئے زمین کے سب سے بدتر مخلوق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بتوں والی آیتوں کو اولیاء انبیاء پر چسپاتے ہیں اور اللہ کے مومن بندوں پر چسپاتے ہیں. ایک طرف بت اور ایک طرف اللہ کے اولیاء، جیسے خارجی کرتے تھے بتوں کی آیتوں کو. سن لیجئے ابھی حدیث چل رہی ہے، قیاس نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا میں جواب دے رہا ہوں. میں یہ بخاری شریف سے امام بخاری نے اس کو لکھا کہ خارجی سب سے بدترین فرقے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ بتوں کی آیتوں کو مومنوں پر چسپاتے تھے. اور سیم آپ وہی کر رہے ہو، جو چیز بتوں پر ہے وہ چیز کو اولیاء پر چسپا رہے ہو. یہ تمہارا پہلا جواب ہو گیا انشاءاللہ حدیث سے بھی، اور میں نے تمہیں علمی جواب بھی دیا. اور دوسرا، جو تم نے قبر پختہ کرنے کی بات کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کی، تو جناب میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ حدیث جو ہے وہ ہم کو آپ سے نہیں سیکھنا ہے، وہ محدثین سے سیکھنا ہے. اسی حدیث کی تفسیر میں شارحین نے جو شرح کی ہے، اس میں سے سر فہرست جس کا نام ہے امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھے ہیں. وہ قبر سے مراد مشرکین یہودی اور عیسائیوں کی قبر ہے. شاید عیسائی اور یہودی نہیں ہو یا مشرک نہیں ہو، لیکن تینوں میں سے کسی ایک کا اطلاق ہے یا تینوں کا اطلاق ہے. یہ امام حجر اسقلانی نے کہا ہے. کیوں؟ اب پختہ کا جو علمی جواب ہے وہ لے لو.
सुन लीजिए ये जवाब एक हो मिनट गया। तो सुनो, एक ये मिनट सुन तो लीजिए, सुनो, आगे सही सुन जवाब लीजिए, सही दिया आपने, सुने तो। सुन लीजिए, ये सुन लीजिए अल्लाह मेरी के बात। नबी ने मेरी कभी आगे कहा वही आ रहा करके है, आगे कबर पुख्ता आगे कबर वही करें। आगे वही आ रहा है, आगे वही आ रहा है। अब जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी कब्रों को पुख्ता ना बनाओ और वो कब्रें तोड़ दो, किनकी कब्रों के बारे में था? आगे खुद इमाम हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि वो कब्रें यहूदियों की कब्र थी। और आज भी तुम यहूदियों के कब्रिस्तान जाओ, देखो वो पूरी पुख्ता कब्र बनाते हैं, पुख्ता। और औलिया के मज़ारों पर जाओ, गरीब नवाज जाओ, माहिम मखदूमी जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारी नजर जाती है जाओ, और देखो उसके ऊपर खाली लकड़ा लगाकर उन लोगों ने बड़ा बड़ा कपड़ा डाला है, और अंदर से और बीच से जहाँ से मिट्टी खोदी जाती है वहां से पूरा मिट्टी भरी हुई है और कुछ नहीं है। और साइड से खाली चार वहाँ ईंटें पे लगाकर, साइड से 4 ईंटें लगाकर उठा लिया गया कब्र को, ठीक है। और बीच से वो पूरी की पूरी कच्ची ही होती है, और ऊपर डंडा लगाकर, रॉड लगाकर एक घर जैसा बनाकर उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, यानी चादर डाल देते हैं। ये थी कब्र। और जिसकी कब्र से बना गया, इमाम हजर अस्कलानी ने उसका फतहुल बारी शरह बुखारी में जवाब दे दिया। अब मैंने आपके सारे जवाब दे दिया, अब मुझे लगता है मुझे नमाज पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, तो फिर ठीक है, चलो, अल्लाह तुमको हिदायत दे। व्हाट्सएप पे मैसेज करो मेरे को, ठीक है। आज तो बात नहीं कर पाऊंगा, कल बात करेंगे। और ऐसी संजीदगी से बात करोगे तो पूरी जिंदगी बात करने तैयार हूँ, चाहे एक हवाला सुनाओ या 10,000, ठीक है। चलो, सुने तो। हाँ बोलो बोलो, आखिरी बात बोलो, मैं खड़ा हो गया। मैंने एक मौलाना की तकरीर भी सुना था। हाँ बोलो, क्या सुने थे? मेराज रब्बानी, हाँ हाँ, वो भी बहुत बुत परस्ती करते थे, यानी कि कबर अबर पूजना ये करते थे। उनकी तो खुराफात बताएं उनने, उनकी अपनी खुद की करके यहाँ पे क्या होता है, कब्रों में जाओ तो क्या होता है। बेटा देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जी भाई। बस जबानी से बात मत कीजिए, ठीक है। अरे भाई मैंने नहीं बताया, उनकी तकरीर में पहुंचा दूंगा आपको, देख लेना तुम। हाँ तो वो बोलते हैं ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना पूजने के अल्फाज क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर आप किसी को मिसाल के तौर पर कहते हो ये कब्र पूजवा है, यानी कि अगर मैं किसी को कहता हूँ ये कब्र पूजवा है, तो इसका मतलब होता है वो कब्र की पूजा कर रहा है, यानी उसको मामूल समझ रहा है। तो अब वो जो जिस पर मैं इल्जाम लगा रहा हूँ उसके ऊपर लाजिम आता है कि वो सुन लीजिए, उस पर लाजिम आता है कि वो मुझसे दलील मांगे, और दलील मेरे आलिमों की होना चाहिए और मेरे मसलब की होना चाहिए। उसी तरह मैं आपसे, अगर आप पूजवा हमको कहते हैं, कब्र पूजवा कहते हैं, तो मैं आपसे दलील मांगता हूँ, कहाँ हमारे उलमाओं ने लिखा कि कब्र की इबादत करो, वो खुदा है, दैट्स ऑल। और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप खुद मुशरिक बनेंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया शिर्क का फतवा जो जिस पे लगाएगा और वो मुशरिक ना हो तो वो खुद ही मुशरिक हो जाएगा। आप खुद सोच लीजिए, ठीक है। चलिए कल मैं एक मौलाना से बात कराता हूँ आपकी, ठीक है। हाँ, एक मैं उलमा कराम से बात कराता हूँ कल। नाम क्या है उनका? मीनाज भाई। मीनाज, चलिए ठीक है, बात कराइए। तो कल नहीं, टाइम मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या अभी टाइम मैं बताता हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे तब फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि अब मैं बहुत फ्री हूँ, 1-2 हफ्ते पूरा कंटिन्यूस बहुत फ्री हूँ। चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलो।